بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الأصول الثلاثة. درسنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وتفسيرها الذي يوضحها قوله تبارك وتعالى. يعني مارتن لا إله إلا الله معنى الناس سابن يتملكتنا يجن النبر بمعنى مارتن يعني أركان الإسلام يملون أصل الثاني معرفة دين الإسلام. اسلمنا نماوك مبرون نجر يجن يتملكتنا النبر السمى يسلمنا يعني مارتن إيمان إحسان مبرون نجر درجة دالونا የእያንዳንዳቸውን ደረጃ እስልምና ስንት አርካን እንዳለው ኢማን ስንት አርካን እንዳለው እየተመለከትን ነው። እስልምና አምስት አርካኖች አሉት ብለን ፈደሊሉ ሸሃደቲ የመጀመሪያው አርካን አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ብሎ ማለት ነው መመስከር ነበርና ለዚህ ማለት ነው አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ብሎ መመስከር ዋጅብና ግዴታ ለመሆኑ መረጃው ብለው ሊጠቅሱልን ነው። ፈደሊሉ ሸሃዳ ብሎ እያየን ነበረ። شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم يملون أنكس أمتو معنا لا إله الله المعنى تملكتنا لا إله إلا الله معنا من دنو بتبالو أي لا معبود بحق إلا الله وحده بأونة مارنو بحق من ملك علم الله تبارك وتعالى بتشانا بتشانجيب بلن أي تنبر مالتنو وكذلك لا إله إلا الله معنو أركانوش ولا أني أركان اللات لا إله إلا الله متجنبابت ولا أركان اللات عندنا النفي ببلاله ورك مارج يعني أملكون كالله يمنفي هنا يعني بارتالات إلمو إثبات مبال دمو بارتالات بمعنى كفلات ولا تكفل مالت لا إله مالت عند كفل إلا الله ولا تكفل لا إله مالت نافيا جميع ما يعبد من دون الله كالله يملك ونملك ورك تارجالج إلا الله سندمو مثبتني لعبادة لله تبارك وتعالى لا الله سبحانه وتعالى بتشنا بتشا أملكون ما يميسركن إلا الله سنل مالتنا ناتب يعني بزه بمنسات التوحيد لا يتم ولا يكمل ماذا إلا بالنفي والإثبات. توحيد مبارو نجر مما لو مندنو نفينا إثبات سنورونه يعني النفي المحض لا يكون توحيدا وكذلك والإثبات المحض لا يكون توحيدا. بما أنا مارتنا يعني ورك مارتنا يعني أملاك يلم ومنو أملكم يجبوا يلم مارتنا توحيد على اللم ومن ما الله بتشانو أملكم يجبوا مالت ይሄም ደግሞ ተውሂድ አይደለም ሁለቱም ማለት ነው። ተውሂድ ሊኖር ዘንዳ ከአላህ ውጭ የሚመለክ በእውነት የለም አምልኮ የሚገባው አላህ ብቻና ብቻ ነው ብለን እናጸድቃለን ማለት ነው። እና እንደዚህ ብለን ነበርና ወተፍሲሩሃ ብለው ያለነሱ ነው። የዛሬው ድርሳችን እዚህ ነው። ወተፍሲሩሃ ተርጓሚው አቋሉ ሆነም የላ ኢላሀ ኢላላህ ተርጓሚ ያሉ ወተፍሲሩሃ የሚለው አይል ከሊመተይን የሁለቶቹ ላ ኢላሀ ኢላላህ የሚለው ተርጓሚ አለዚ ያነ ተርጓሚዋና ማብራሪያዋ ይወዲሁሃ ግልጽ የሚያደርጋት የሚያብራራት የሆነችው ተርጓሚ ያሉ አለዚ ማለት ያነ ተርጓሚ ይወዲሁሃ ግልጽ የሚያደርጋት ላ ኢላሀ ኢላላህን ግልጽ አድርጎ በደንብ አድርጎ የሚያብራራው لا معبود بحق إلا الله لمهونو نفينا إثبات لمهونو يعني مارتن لا إله إلا الله معنا نفي أملكن ورك مارك لا الله بتشا ما صدق كالله كلا كلامنا أملكم منفيت أملكن الله بتشا ما صدق لمهونو مارتنو يهين ترجمي بدن برو يعني من يمي جلسوا يمي أبرر يلونو وتفسيرها ما براروا الذي أن ترجمي يوضحها جلس يمي درجات هونو ما براروا بمعنى الدليل على تفسيرها من القرآن وما نعم يوضح ذلك كقرآن من رجاتشن يلا إله الله أن ترجمي لا معبود بحق إلا الله كالله بحق بأونة من ملك جتايلم الله بتشانو لم لو ترجمياتشن من رجاتشن قالوا سلزي الذي أن ترجمي يوضحها قرص من درجات قوله تعالى قوله نجرنه تعالى كف يا الله سبحانه وتعالى قال له من إلى الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بتملكته لنجرنه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بلو الله تبارك وتعالى نكرل في سورة الزخرف مرته نعم من إلى الله سبحانه وتعالى وإذ قال بالغ زي استوصل الله تبارك وتعالى مركتنيون صلى الله عليه وعلى وسلم وإذ قال بالغ زي يعني استوص يهونون ነገር ንገራቸው ለህዝቦች ንገራቸው ያለ ነው። የኢብራሂምን ሁኔታ ያኒ ለኛ እየነገረን ነው።
ወኢዝ ቃለ ባለ ጊዜ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ባለ ጊዜ ለማን ሊአቢሂ ለአባቱ ነው አለው ማለት ነው። ሊአቢሂ ለአባቱ ወቀውሚሂ እንደዚህ ሆኖ ለህዝቦቹ ማለት ነው። ቀውም ማለት ለህዝቦቹ ማለት ነው። ለሱ እሱ ጋራ የሚኖሩት ለሆኑት ለዘመዶቹ ለህዝቦቹ ምን ብሏቸዋል? ወኢዝ ቃለ ባለ ጊዜ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ባለ ጊዜ ሊቀውሚሂ ናም ሊአቢሂ ለአባቱና አዘር ተብሎ ይጠራል። አባቱ አዘር ተብሎ ይጠራል። የኢብራሂም ያኒ ማነው ዓለይሂ ሰላም አባት ማለት ነው። ሊአቢሂ ለአባቱና ወቀውሚሂ ለህዝቦቹ ብሎ ባለ ጊዜ የሆነውን ነገር አውሳላቸው ንገራቸው እያላቸው ነው። አላህ መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ ወሰለም ማለት ነው። ምን አለ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ለአባቱና ለህዝቦቹ ኢነኒ እኔ እኮ አላቸው በራኡን የጠራሁ ነኝ አላቸው። ኢነኒ እኔ እኮ በራኡን የጠራሁ ነኝ ብሎ እያለ ነው። ያኒ ማለት ነው ኢነኒ እኔ እኮ በራኡን የጠራሁ ነኝ ሚማ ከነገር ተዕቡዱን ከምታመልኩት ከሆኑ ነገር የጠራሁ ነኝ። እኔ እናንተ የምታመልኩትን ጣዖትንና እንጨትን ፈጽሞ እማመልክ አይደለሁም ብሎ እያለ ነው። እኔ ፈጽሞ አላመልክም። ኢነኒ በራ እኔ የጠራሁ ነኝ ሚማ ተዕቡዱን እናንተ ከምታመልኩት የጠራሁ ነኝ እያለ ነው። ኢላ ለዚ ያ ሲቀር አለ ኢላ ሲቀር ብሎ ማለት ነው እስቲስና አድርጎ ጌታውን ሊለይ ነው። ኢላ ሲቀር አለዚ ያን አካል ሲቀር ፈጠረኒ እኔን የፈጠረኝ የሆነው አካል ሲቀር ቢማዕና ኸለቀኒ ወአውጀደኒ ሚነል ዐደም ማለት ነው። ፈጠረኒ ማለት ምንድን ነው? እኔ ኸለቀኒ የፈጠረኝ አካል ሲቀር ያኒ ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣኝና የፈጠረኝ የሆነው አካል ሲቀር ሌላ እናንተ የምታመልኳቸውን ጌቶች አላመልክም ፈጽሞ እያለ ነው። ኢላ ለዚ ያ ሲቀር ፈጠረኒ እኔን የፈጠረኝ አካል ሲቀር ፈኢነሁ እሱ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ሰየህዲን ሳይመራኝ አይቀርም ቀናቸውን መንገድ ይመራኛል አለ ማለት ነው። ተግባባን አይደለ? ቀናቸውን መንገድ ይመራኛል ብሎ እያለ ነው። ያኒ ቀናቸውን መንገድ ይመራኛል፣ ሐቁን ይመራኛል። እኔ እናንተ የምክሉበትን ማለት ነው ከእናንተ አምልኮ የጠራሁ ነኝ አላህን ብቻና ብቻ ነው የማመልከው እያለ ነው። ወጀዓለሃ አደረጋት ማለት ነው ያኒ ይችን ንግግር ኢነኒ በራኡን ሚማ ተዕቡዱን እኔ እኮ እናንተ ከምታመልኩት ያኒ የጠራሁ ነኝ ኢላ ለዚ ያ ሲቀር ፈጠረኒ የፈጠረኝ ሲል ይሄ ንግግር የላኢላሃ ኢላላህ ማዕና ነው። ይሄ ንግግር ላኢላሃ ኢላላህ ማዕናው ምንድነው ብለናል? ከአላህ ውጭ ያለን አምልኮ ውድቅ ማድረግ ለአላህ ብቻ ማጽደቅ ነው ብለናል አይደለ? ስለዚህ የዚህን ትርጓሜ የት ላይ ነው የያዝነው? እዚህ አንቀጽ ላይ ነው። ኢነኒ በራኡን እኔ እኮ የጠራሁ ነኝ ሚማ ተዕቡዱን ከምታመልኩት ነገር የጠራሁ ነኝ የሚለው ከሊማ ምንድነው? ሃዛ ፊህ ማዕና ላኢላሃ የሚለው ከሊማ የዛ ጽንሰ ሐሳብ አለው እዚህ ላይ። ላኢላሃ ማለት አምልኮ ያኒ ማነው ከአላህ ውጭ የሚመለክ የለም ማለት ስለሆነ ኢብራሂም ምን እያለ ነው ዓለይሂ ሰላም ኢነኒ በራኡን ሚማ ተዕቡዱን እናንተ ከምታመልኳቸው አማልክቶች እኔ የጠራሁ ነኝ አለ። ቢማዕና አላመልክም እያለ ነው። አምልኮን ውድቅ አደረገ ማለት ነው። ኢላ ለዚ ፈጠረኒ ሲል ኢላላህ ያለውን ማዕና ይዛል። ኢላላህ ማለት አምልኮ አላህ ብቻና ብቻ ነው የሚገባው ስንል ኢላ ለዚ ያ ሲቀር ፈጠረኒ የፈጠረኝ ብሎ እያለ ስለሆነ ስለዚህ አነፊ ወልኢስባት የላኢላሃ ኢላላህ ማዕና ለማዕቡድ ቢሐቅን ኢላላህ ለመሆኑ ይህ አንቀጽ ማን ነው ግልጽ ያለ ፍንትው ያለ የሆነ መረጃ ነው እያሉ ነው። ወጀዓለሃ አደረጋት አላሁ ተባረከ ወተዓላ ወጀዓለሃ ማለት ይችን ማነው እኔ ላኢላሃ ኢላላህን አድርጓታል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ከሊመተን ቃል አድርጓታል ባቂየተን ቀሪ የሆነች ዘውታሪ የሆነች ቃል ማለት ነው አድርጓታል ፊ ውስጥ ማለት ነው ዓቂቢሂ በዘሮቹ ማለት ነው። ዓቂቢሂ ማለት አይ ዙርየቲሂ በኢብራሂም ዘሮች ላይ ማለት ነው። የኢብራሂም ልጆች ለቅጠው ነብይ ናቸው እና ሁላቸውም ልጆቹ ምንድን ነበር የሚሉት? ልክ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም አባታቸው እንዳሉት አቡል አንቢያ የነብያቶች አባት ተብሎ ይጠራል እንዳለው ምን ይሉ ነበረ? ቁሉ ላኢላሃ ኢላላህ ነበር የሚሉት ህዝቦቻቸውን ላኢላሃ ኢላላህ በሉ ከአላህ ውጭ የሚመለክ የለም ብላችሁ በሉ ብለው ያዙ ነበርና አላህ ምን አደረጋት? ይችን ንግግር ወጀዓለሃ አደረጋት። ይቺ ኢብራሂም የተናገራትን ንግግር ከሊመተን ቃል አደረጋት ባቂየተን ቀሪ የሆነች ንግግር አደረጋት ፊ ውስጥ ማለት ነው ዓቂቢሂ በዘሮቹ ውስጥ ማለት ነው ከሱ ዘሮች ቀሪ የሆነች ንግግር አደረጋት ማለት የሱ ዘሮች ሙሉ በሙሉ ምንድን ነበር የሚሉት? እናንተ ሙሽሪኮች ከምታመልኩት አምልኮ የጠራንን አላህን ብቻ ነው የፈጠረን የምናመልከው ይሉ ነበር ማለት ነው። ለዓለሁም ዘንዳ ማለት ነው የርጂዑን ይመለሱ ዘንዳ ወደ ቀናቸው መንገድና ወደ ተውሂድ ወደ ሐቁ መንገድ ሊመለሱ ዘንዳ ቀሪና ዘውታሪ ንግግር አደረጋት። ልጆቹ ለቅጠው ነብያቶች ናቸው የኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ማለት ነው። ስለዚህ መሐል ሸዳችን እዚህ ቦታ ላይ ምንድነው? የላኢላሃ ኢላላህ ማዕና ግልጽ አድርጓል ይህ አንቀጽ ማለት ነው። የላኢላሃ ኢላላህ ማዕና ለማዕቡድ ቢሐቅን ኢላላህ ለመሆኑ ፍንትው ያለ የሆነ መረጃ ነው። ምክንያቱም ኢነኒ በራኡን ሚማ ተዕቡዱን እኔ እናንተ ከምታመልኩት የጠራሁ ነኝ ሲል ላኢላሃ የሚለውን ማዕና ይዟል። ኢላ ለዚ ፈጠረኒ ሲል ኢላላህ የሚለውን ማዕና አካቶ የያዘ ነው። ስለዚህ ወተፍሲሩሃ ተርጓሚዋ አለዚ ይወዲሑሃ ያሉት ከዚህ አንጻር ነው። ግልጽ በደንብ አድርጎ የላኢላሃ ኢላላህ ማዕና ግልጽ የሚያደርጋት ቁርአን ላይ ያለው ትርጓሜ ይሄ ነው ብሎ ተናገረ። አሁንም ወቀውሉሁ ተዓላ ሁለተኛውም ደግሞ አንቀጽ ወቀውሉሁ የሚለው የአላህ
الله تبارك وتعالى قال هونم يا لا اله الا الله ማለት ነው ማዕና ያብራራታል لا اله الا الله ማዕናዋ ምን እንደሆነ ይገልጻል ምን የሚለው وقوله تعالى የሚለው አላህ ቃል قل يا اهل الكتاب تعالوا ይላል الله تبارك وتعالى መልእክተኛውን صلى الله عليه وعلى وسلم ያዛቸዋል قل بله بليلاچوال يا محمد لسوچ بله بلاچو يا اهل الكتاب እናንተ የመጽሐፍ ባልተቤቶች بله بلاچو يا اهل الكتاب እናንተ የመጽሐፍ ባልተቤቶች የመጽሐፍ ባልተቤቶች ማን ናቸው اليهود والنصارى يهودና ነሷራዎች ናቸው يعني يهودና ነሷራዎች ኪታብ ወርዶላቸዋል አሁን ለምሳሌ ለይሁዳዎች ተውራት ወርዶላቸዋል በሙሳ ላይ የወረደው ወከዛልከ ለነሷራዎች ለክርስቲያኖች ደግሞ እንጂል ወርዶላቸው ነበር ነገርም በኋላ ላይ አበላሹ ቀየሩት እንጂ ማለት ነውና ምን አለ ያ አህለል ኪታብ የሚለው ቁርአን ላይ ይሁዳና ነሷራዎችን ነውና ያ አህለል ኪታብ እናንተ የመጽሐፍ ባልተቤቶች ሆይ ይላል ማለት ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ እንደዚህ ብለህ ጠራቸው ይሁዳና ነሷራዎችን ጠራቸው ተዓለው ኑ በላቸው አይ ሐሩም ወአቅቢሉ ማለት ነው ኑ ቶለ ወደኔ ልንገራችሁማ ብለህ በላቸው ነው ተዓለው ኑ ቶለ ኢላ ወደ ማለት ነው ከሊመቲን ወደ ቃል ማለት ነው ኑ ቶለ ብለህ በላቸው ይላል ኢላ ወደ ከሊመቲን ወደ ቃል ማለት ነው ኑ በላቸው እያለ ነው ማለት ነው ወደ አንዲት ከሊማ የምትለው አንድ ቃል ማለት ነው ወደ አንድ ቃል ወደ አንዲት ንግግር ኑ በላቸው ሰዋኢን እኩል ይሆንባት ይሆን ሰዋኢን ማለት እኩል የምታደርገን ወደ ሆነችው ከሊማ በይነና በእኛና ወበይነኩም በእናንተ መካከል በእኛ በሙስሊሞችና በእናንተ መካከል አንድ የምታረገን እኩል ወደ የምታረገን ቃል ወደ የምታስማማን ወደ ሆነችው ከሊማ ወደ ላኢላሃ ኢላላህ ኑ በላቸው يعني ኑ በላቸው ብለህ ነገራቸው ነው አላ ነዕቡደ ያቺ ከሊማይቱ ማናት ያኒ አላ ነዕቡደ ላና መልክ ነው ኢላላህ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ እንጂ ማንንም አካል ላና መልክ ነው ብለህ በላቸው ንገራቸው ያለ ነው አላ ነዕቡደ ላና መልክ ነው ኢላላህ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ እንጂ ከአላህ ውጭ ያለን አካል ማንንም አካል ላና መልክ ነው ብለህ ንገራቸው ነው ኸይረን ይሄ ነው እንግዲህ አላ ነዕቡደ ኢላላህ የሚለው ንግግር ቀጥታ የላ ኢላሃ ኢላላህ ምንድነው ማዕና ነው ይሄ يا الله ما أنا لا إله الله ما أمرنه كالله وجه أن أمرك تتو الله ما بيجي نملك سلوهنا ألا نعبد لن نملك إلا الله الله سبحانه وتعالى بيجي بيجي جمانا نمأكل لن نملك نبلا شوالا ولا نشرك لن نجرى به بس مرتنا بالله تبارك وتعالى لن نجرى شيئا عندك من النجر ما لن نجرى نبله بلا شو ولا يتخذ لا يزم دمو ولا يتخذ لا يزنو دمو بعضنا كفيلاتشن بعضا كفيلون لا يزنو أربابا من دون الله أربابا جيتا أدرجو لا يز من دون الله كالله وجه مالتنا جيتا أدرجو لا يز مالتنا عندما يتوقعوا يهودنا نصاروج كفيلون جيتا أدرجو يزول يا ملك على رسول برسنا من أراتشو من بله بلاتشو على الله تبارك وتعالى ملك تنجونسيز ولا يتخذ لا يز بعضنا كفيلاتشن بعضا كفيلون لا يز أربابا جيتا أدرجو مالتنا من دون الله كالله وجه من ملك جيتا أدرجو لا يزنو بلو مالتنا يتناقرونه خيرا فإن تولوا كاف قفقوا يعني ما نجربا سأتوا كهدوا أن نقبلم كالوا فقولوا بلاتشو بلا نقراتشو اشهدوا مسكروا يعني مارتنو بأن أن يابا مهناتشن مسكروا مسلمون لله يتازاجوش يا الله تازاج مسلم باريوش عندهن لله مسكروا لنا فقولوا بلاتشو بلو اشهدوا مسكروا بأن أن يابا مهناتشن مسكروا مسلمون أن يابتشان أن مسلموشو أن أنت كافرناتشو راساتشو عندك فراتشو يهن وقوت بلو مارتنا الله تبارك وتعالى ينقرنو فقولوا اشهدوا بأن مسلمون أن يامارتنا يعني مارتن مسلم عندهن እናንተ ከሃዲ መሆናችሁን እወቁ ብላችሁ ንገሯቸው ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ተናገረ እዚህ ቦታ ላይ ታዲያ መሐል ሽዳችን የተፈለገው እዚህ ላይ ምንድነው نعم የተፈለገው ምንድነው እዚህ ላይ የላ ኢላሃ ኢላላህ ማናውን ይገልጻል ምንድነው ያኒ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኒ ይሁዳና ነሷራዎችን ጠርተው ምንድነው አሉት አላ ነዕቡደ ኢላላህ አላህን እንጂ ማንንም ላናመልክ ዛፍ የለ ድንጋይ የለ ወልይ የለ ቀብር የለ ምን የለ ማንንም ላናመልክ ይሄ ነው የሚያስማማን መልእክት ወላ ኑሽሪከ ላናጋራ ቢሂ ሸይአን በሱ ምንም ላናጋራ ወላ የተኺደ ላይዝ ነው بعضنا ከፊላችን بعضን ከፊሉን ላይዝ አርባበን ጌታ አድርጎ ሚን ዱንላህ ከአላህ ውጭ ጌታ አድርጎ ላይዝ ነው ብለህ በላቸው ስላለ እስዚህ ማነው ያኒ አላ ነዕቡደ ኢላላህ ከሚለው ጀምሮ ያኒ ወላ የተኺደ بعضنا بعضን አርባበን ሚን ዱንላህ እስከሚለው ድረስ ይሄ የላ ኢላሃ ኢላላህ ማዕና ነው ማለት ነው يعني كألله كفيلون جيت هادوغو على ماز بالله لا شرك على مسرات الله بتشا مملك هذا هو التوحيد وهذا هو معنى لا إله إلا الله لا إله الله معناه هنو سلازي النزه له تنقزوج لا إله الله معناه قلت سيارقال يالونو
ኸይረን ስለዚህ ሼህ መሐመድ አብዱል ወሃብ ያኒ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ብሎ መመስከር ግዴታ እንደሆነ መረጃዎችን ጠቅሰው የላ ኢላሃ ኢለላህን ማዕናንም አስረዱን። የላ ኢላሃ ማዕና ምን እንደሆነ ላ ኢላሃ ኢለላህ ማለት ላ ማዕቡደ ቢሐቅን ኢለላህ እንደሆነ ገለጹልን። ከዛ ቀጥለው ምን አሉ? ወደሊሉ መረጃው ደግሞ ከቁርአን ሸሃደቲ የመመስከር አነ ሙሐመደን መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ረሱሉላህ የአላህ መልእክተኛ ለመሆናቸው መረጃችን ወደሊሉ መረጃው ሸሃደቲ መመስከር ግዴታ ለመሆኑ አነ ሙሐመደን መልእክተኛው ሰለም ረሱሉላህ የአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን መመስከር ግዴታ ለመሆኑ እኮ መረጃው ቀውሉሁ ተዓላ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል ነው። ምን ይላል አላሁ ተባረከ ወተዓላ ቁርአን ላይ መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህ መልእክተኛ ለመሆናቸው የሚጠቁም ለቀድ ጃአኩም ረሱሉን ይላል። ለቀድ ወላሂ በእርግጥም ያኒ ማለት ነው ጃአኩም መጥቶላችኋል ልኬላችኋለሁ ይለናል አላሁ ተባረከ ወተዓላ። ረሱሉን መልእክተኛ መጥቶላችኋል ሚን አንፉሲኩም ከራሳችሁ ከጎሳችሁ የሆነ ከሰው ልጅ ያኒ ከሰው የሆነ የሰው ልጅ የሆነ ያኒ ማለት መላእክት ያለ አይደለ ጂኛ ከጂኞች ያለ አይደለ በል የሰው ልጅ የሆነ ማለት ነው ከናንተው ጎሳ የሆነ ተልኮላችኋል መጥቶላችኋል ነው። ለቀድ ጃአኩም ወላሂ በእርግጥም መጥቶላችኋል ረሱሉን መልእክተኛ ተልኮላችኋል መጥቶላችኋል ሚን አንፉሲኩም ከራሳችሁ ከጎሳችሁ ከነፍሶቻችሁ የሆነ ከሰው ልጅ የሆነ ማለት ነው። ዐዚዙን የበረታ የሆነ ዐለይሂ በሱ ላይ ብርቱ የሆነና ጠንካራ የሆነ ማ ከነገር ማለት ነው አኒቱም እናንተን የሚያስቸግረው ነገር በሱ ላይ የበረታ የሆነ እኛ የምንቸገርበት ነገር በሱ ላይ በጣም ይበረታል ማለት ነው። ሐታ በህመም ቢሆን መሰለን እነሱ የሁለት ሰው ያክል ነበር የሚታመሙት መልእክተኛው ሰለላሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዐዚዙን የበረታ ነው ዐለይሂ በሱ ላይ በመልእክተኛው ላይ ማ ነገር አኒቱም እናንተን የሚያስቸግረው ነገር በመልእክተኛው ላይ የበረታ ነው። በእናንተ ላይ የሚገጥማችሁ መጥፎ ነገር በመልእክተኛው የበረታ ነው የሚሆነው ብሎ እያለ ነው። ከዛ ሐሪሱን በጣም የሚጓጓ ነው ደግሞ መልእክተኛው ሰለላሁ የተላከላችሁ መልእክተኛ በጣም ጓጊ የሆነ አለይኩም በእናንተ ላይ የሚጓጓ የሆነ ቢአኒ ወደ እስልምና እንድገቡ ያኒ ከእሳት እንድትርቁ ተውሂዳችሁን እንድትይዙ እስልምና እንድትከተሉ በጣም ጓጊ የሆነ ነው። ሐሪሱን አለይኩም በእናንተ ላይ በጣም የሚጓጓ የሆነ ቢልሙእሚኒን በአማኞች ደግሞ ለአማኞች ደግሞ በተለይ ረኡፉን በጣም አዛኝ የሆነ ረሂሙን ሩህሩህ የሆነ አዛኝ የሆነ ማለት ነው መልእክተኛ ተልኮላችኋል ይላናል አላሁ ተባረከ ወተዓላ። ናም ስለዚህ እዚህ አንቀጽ ላይ መረጃችን ምንድነው? መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልእክተኛ ናቸው። የአላህ ትክክለኛ መልእክተኛ ለመሆናቸው ግልጽ ነው። ምክንያቱም ለቀድ ጃአኩም ረሱሉን መልእክተኛ ተልኮላችኋል መጥቶላችኋል ሚን አንፉሲኩም እያለን ስለሆነ መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁወ ረሱሉላህ ብለን መመስከር ግዴታ ነው። የአላህ መልእክተኛ ነው ብለን መመስከር ዋጅብ ነው ብለን እንላለን። ታዲያ ቀጥሎ ምን አሉ? ወመዕና ጽንሰ ሐሳብ አሉ አሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ብለን ስንመሰክር ጽንሰ ሐሳብ አለው ትርጓሜው አለ በእኛ ላይ ግዴታ የሚያደርግብን ነገር አለ። ወመዕና ጽንሰ ሐሳብ ሸሃደቲ የመመስከር አነ ሙሐመድን መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ረሱሉላህ የአላህ መልእክተኛ ናቸው ብሎ የመመስከር እኮ ትርጉሙና ጽንሰ ሐሳቡ ምንድነው አሉ? ጧዓቱሁ መታዘዙ ነው። እንግዲህ አሽሀዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ብለን ከመሰከርን መታዘዝ አለብን። መታዘዝ ነው ፊማ በነገር ውስጥ አመረ መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባዘዙበት ነገር ላይ መታዘዝ። መልእክተኛው ይህን ስሩ ብሏል፣ እሺ መቀበል ማለት ነው እንጂ የመልእክተኛውን ትእዛዝ ይህን አድርጉ ብለው እምቢ የምንል ከሆነ አላመንም ማለት ነው። ኸይረን ጧዓቱሁ ፊማ አመር ባዘዘው ነገር ላይ መታዘዝ ነው። ወነዓም ወተስዲቁሁ እውነት ማለት ነው ደግሞ እውነት ማለት አለብን ፊማ በነገር ውስጥ አኽበረ በተናገረው ነገር መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚያወሩት ነገር እውነት ነው ትክክል ነው ብለን ማመን አለብን እንጂ አይ ይዋሻሉ እኮ ምንል ከሆነ አሁንም እምነታችን ትክክል አይሆንም ማለት ነው። ወጅቲናቡ እዚህ ደግሞ ማለት ነው መራቅ አለብን ማነገርን ነሃ የከለከለውን ነገር አንሁ ከዛ ከነገሩ መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከከለከሉን ነገር መራቅ አለብን። መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የከለከሉትን እየሰራነ እኔ ማን አሽሀዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ብሎ መመስከር ውሸት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ብሎ የመሰከረ የሆነ አካል የከለከሉትን ነገር መራቅ አለበት መጠንቀቅ አለበት። መሰለን ከከለከሉ ነገር ከባዱ ሽርክ ነው አይደለ? ከሽርክ መጠንቀቅ አለበት። ሽርክ እየሰራነ አሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ መሐመድ የአላህ መልእክተኛ ነው ብለን ብንመሰክር ውሸት ነው የሚሆነው። ያኒ መሞገት ብቻ የመላስ ንግግር ብቻ ነው የሚሆንብን። ስለዚህ ወጅትናቡ መራቅ ነው ማነገርን ነሃ የከለከለውን ነገር አንሁ ከዛ ከነገሩ ወዘጀር ያስጠነቀቁትን ማለት ነው። ዘጅር የሚባለው ነገር ከነህይ ያኒ የበለጠ ነው። ከቁጣ ጋር ከሆነ ዘጅር ይባላል። ተቆጥተው ያኒ ማኑ ከከለከሉ ዘጅር ይባላል። ነህይ የሚባለው ሳይሆን ቁጣም ሊኖር ይችላል ሳይቆጡም ሊሆን ይችላል አም ነው። ስለዚህ የከለከለውና ያስጠነቀቁትን ወዘጀራ ያስጠነቀቁትን ነገር ከዛ መጠንቀቅ አለብን። ካስጠነቀቁት ነገር ከባዱ ሽርክ ነው። ከዛ ቀጥሎ ቢድዓ ነው። ወኢያኩም ሙህደሳቲል ኡሙር
ዲን ላይ የሚጨመሩ አዲስ ቢድዓዎችን ተጠንቅቁ ብለዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ያንን መራቅ አለብን። ቢድዓ እየሰራን ሽርክ እየሰራን አሽሃዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ብለን ብንመሰክር ውሸት፣ ይሄ ውሸት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወአላ ዩዕበደ አላሁ ወአላ ዩዕበደ ላይ መለክ ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ላይ መለክ ነው ኢላ ቢሆን እንጂ ቢማ በነገር ቢሆን እንጂ ሸርዓ በደነገገው ነገር ቢሆን እንጂ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመጡበት ነገር ቢሆን እንጂ በቁርአንና በሐዲስ ቢሆን እንጂ በምንም ነገር ማለት ነው አላህን ላይ መለክ ነው እያሉ ነው። ስለዚህ አሽሃዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ የሚለው እነዚህን አራት መስፈርቶች መሟላት አለበት ትክክለኛ ሊሆን ዘንድ። አንደኛ ጧዓቱ ፊማ አመር ያዘዙን ነገር መፈጸም፣ ወተስዲቁሁ ፊማ አኽበር ባወሩት ነገር ደግሞ እውነት ነው የሚናገሩ ብለን ማመን፣ ወጅትናቡ ማነሃ አንሁ ወዝጀር ያ የከለከለውና ያስጠነቀቀውን ነገር መራቅ፣ ወአላ ዩዕበደ አላሁ አላህን ደግሞ ላናመልክ ነው ኢላ ቢማ ሸርዓ መልእክተኛው በመጡበት ቢሆን እንጂ መልእክተኛው የሰሩት መሆን አለበት። እዘን በቢድዓ የምንሰራ ከሆነ ቢድዓ የሚሰራው ሁላ ሙብተዲዖች ሁላ ማለት የጥመት አንጃዎች ሁላ አሽሃዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ያላቸው ምስካሪ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ቢድዓ እየሰሩ ነዋ። ይሄን አራት መስፈርት መሟላት አለበት። በደንብ አድርገን ልንረዳ ይገባል። خيرا ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قالوا ودليل مرجو دمو الصلاة صلاة مسجد قدت على مهونو يعني يسلمنا أركان لمهونو مرجو والزكاة زكاة موتات يسلمنا أركان لمهونو مرجو وتفسير اندزهم دمو ترقوامي التوحيدي يتوحير ترقوامي يعني من اندهونا يمجلس بات يعني مرجو كوكا قرآن قوله نقرنو تعالى كفر يا الله سبحانه وتعالى نقرنو من إلى الله تبارك وتعالى وما أمروا ይላል አልታዘዙም ይለናል። ማናቸው እንደዚህ ያልታዘዙት ይሁዳና ነሷራዎች አልታዘዙም። ወማ ኡሚሩ አልታዘዙም። ይሁዳና ነሷራዎች እኮ አልታዘዙም ኢላ ቢሆን እንጂ ሊያዕቡዱ ሊያመልኩ ቢሆን እንጂ አልታዘዙም። አላሁ ተባረከ ወተዓላን ብቻና ብቻ ሊያመልኩ ቢሆን እንጂ አልታዘዙም ነበረ። አኒ ሙኽሊሲን ጥርት አድርገው ለሁ ለሱ ለአላህ አዲነ አይል ዒባደተ አምልኳቸውን ጥርት አድርገው የዒባዳ አይነቶችን ጥርት አድርገው ለአላህ ብቻና ብቻ አድርገው አላህን በብቻነት እንዲያመልኩ ነበር የታዘዙት እንጂ ያኒ ሽርክ እንዲሰሩ አልታዘዙም ይለናል አላሁ ተባረከ ወተዓላ። ስለዚህ ይኸው እዚህ ላይ ሙኽሊሲን ለሁ ዲን ብሎ ስለነ ያኒ ዲናቸውን ጥርት አድርገው ብሎ ያለን ነው። ሙኽሊሲን ጥርት አድርገው ለሁ ለአላህ አዲነ ዒባዳቸውን ጥርት አድርገው ሊያመልኩ ቢሆን እንጂ አልታዘዙም ያለን ነው። ሑነፋአ ያኒ ማኑ ዘንበል ያሉ ሲሆኑ ሑነፋ ማለት ከሽርክ ወደ ተውሂድ ዘንበል ያሉ የሆኑ ቀጥ ያሉ ሲሆኑ በተውሂድ ላይ ቀጥ ብለው ማለት ነው አላህን ሊያመልኩ ቢሆን እንጂ አልታዘዙም ይለናል። ወዩቂሙ ሊያቆሙ ቢሆን እንጂ አልታዘዙም። ወዩቂሙ ቀጥ አድርገው ሊያቆሙ ቢሆን እንጂ አሶላተ ሶላትንም ቀጥ አድርገው ሊሰግዱ ቢሆን እንጂ አልታዘዙም ነበረ። ወዩእቱ እንደዚህ ማለት ሊሰጡ ቢሆን እንጂ አዘካተ ዘካንም ሊሰጡ ቢሆን እንጂ አልታዘዙም ይለናል። ዘካን እንዲያወጡ ነበር የታዘዙት። ወዛሊከ ይህ ደግሞ አለ ቢማዕና ያኒ አላህን በብቸኝነት ማምለክ ሶላትን ቀጥ አድርጎ መስገድ ዘካን ማውጣት ዲኑ ሃይማኖት ነው። አልቀይመህ ቀጥ ያለ የሆነው ምንም መጣመም የሌለበት ቀጥ ያለ የሆነው ሃይማኖት ማለት ይሄ ነው። ሶላት መስገድ አላህን በብቸኝነት ማምለክ ዘካን መስጠት ይሄ ቀጥ ያለ የሆነው ማአኒ ሃይማኖት ነው አለ። ወዛሊከ ይህ ያለፈውን ነገር መስራት ማለት ያለፈው ነገር ምንድነው? አላህን በብቸኝነት ማምለክ ሶላት መስገድ ዘካን ማውጣት ዲኑ ሃይማኖት ነው። አልቀይመህ ቀጥ ያለ የሆነው ሃይማኖት ይሄ ነው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ምን እያለን ነው? ያኒ ማለት ነው የተውሂድ ትርጓሜ ምንድነው? ኢላ ሊዕቡዱላህ ሙኽሊሲን ለሁ ዲን ዒባደቱላሂ ማዕል ኢኽላስ አላህን ማምለክ ጥርት ከማድረጋችን ጋር ዒባዳን ለሱ ብቻ ከማድረግ ጋር አላህን ማምለክ ተውሂድ ነው። ይሄ ተውሂድ ትርጓሜ ነው። የላ ኢላሃ ትርጓሜ ነው። ወዩቂሙ ሶላተ የሚለው ሶላትን ደግሞ ሊያቆሙ ሲል ያኒ ሶላትን መስገድ ግዴታ እንደሆነ ጠቆመ። ወዩቱ ዘካ ሲል ደግሞ ዘካ ማውጣት ግዴታ እንደሆነ የእስልምና ማዕዘንት ለመሆኑ ጠቆመ ማለት ነው። ወደሊሉ ሲያሚ ወደሊሉ መረጃው ደግሞ አስያሚ ጾም መጾም ያኒ ማለት ነው የእስልምና አርካን ለመሆኑ መረጃው ቀውሉሁ ተዓላ የአላሁ ተባረከ ወተዓላ ቃል ነው። ምን ይላል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ? ያ አዩሃለዚነ አመኑ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ይለናል። ኩቲበ አይ ፉሪዳ ማለት ነው ግዴታ ሆኗል። አለይኩም በእናንተ ላይ እኮ ግዴታ ሆኗል። አስያሙ ጾም መጾም ረመዳንን ጾም መጾም ግዴታ ሆኗል። ከማ ልክ ማለት ነው ኩቲበ አይ ፉሪዳ ማለት ነው ግዴታ እንደሆነው ሁሉ አላ ላይ ማለት ነው አለዚነ በነዛ ሰዎች ላይ ሚን ቀብሊኩም ከእናንተ በስተፊት በነበሩት ሰዎች ላይ ግዴታ እንደሆነው ሁሉ በእናንተም ላይ ግዴታ ሆኗል ያለን ነው። ኢዘን ጾም የሚባለው ነገር ለኛ ብቻ ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡማ ግዴታ የሆነ ነገር አይደለም። በል ከኛ በስተፊት የነበሩ ማለት ነው ያኒ ህዝቦች ጾምን ይጾሙ ነበር ማለት ነው። ጾም በእነሱ ላይ ግዴታ ነው። ምክንያቱም ከማ ኩቲበ ልክ ግዴታ እንደሆነው አለለዚነ በነዛ ላይ ሚን ቀብሊኩም ከእናንተ በስተፊት በነበሩት ሰዎች ላይ ግዴታ እንደሆነው ሁሉ በእናንተም ላይ ግዴታ ሆኗል ጾምን ይለናል። ለዓለኩም ታዲያ ጾም የተደነገገው ለምንድን ነው? ጾም መጾም ሕክማው ምንድን ነው? አላህ ጾምን እንድንጾም
ግዴታ ያረገብን ሕክማውና ጠበቡን ሲናገር ምን አለ ለዓለኩም ዘንዳ ተተቁን አላህን ለተፈሩት ዘንዳ ጾምን ማለት ነው ተደነገገላችሁ ጾም ስንጾም አላህን እንፈራለን ጾም ጾም ወንጀል የሚሰራ የለም ስለዚህ ጾም ያኔ የተደነገገው ለዚህ ነው ጾም እየጾመ ወንጀል የሚሰራ ከሆነ ሰው የሚያማ ከሆነ የሚሰርቅ ከሆነ የሚያጭበረብር ከሆነ ይሄ ጾሙ አልሰራም ማለት ነው ስለዚህ ለዓለኩም ተተቁን እኔ በጾም ምክንያት ተቅዋ አላህ ተቅዋላሂ ተባረከ ወተዓላ አላህን መፍራት የሚባለው ነገር ይገኛል ስለዚህ ለዓለኩም ተተቁን አላህን ለተፈሩ ዘንዳ ጾም በእናንተ ላይ ግዴታ ሆነ ሲለን በዚህ አንቀጽ መሰረት ጾም መጾም ዋጅብና ግዴታ ነው የእስልምና አርካን ነው ብለን እንላለን ነው ወደሊሉ መረጃው ደግሞ አልሐጅ ሐጅ ያኒ በይትላህ የአላህን ቤት ማነው ከአባን መዘየር ግዴታ ለመሆኑ መረጃው قوله نغغرنو تعالى كف يلو يا الله سبحانه وتعالى نغغرنو من الى الله تبارك وتعالى يعني معناتنو قرآن لا من الى الله سبحانه وتعالى يعني من ولله لا الله قالوا على الناس بسوش لي قالوا بمعنى حق قالوا مبت قالوا معناتنو ولله لا الله قالوا على الناس بسوش لي قالوا قدت ادرغال مندن حج مزير البيتي كعباون ماتنو بيت الله مانو كعبان مزير ይሄ ግዴታ ነው አላህ በሰዎች ላይ ግዴታ ያደረገው ነገር ነው ባይሆን ለማንኛውም ሰው ሳይሆን من أكل استطاع بچاله بهونو أكل لي إليه ورزا ودا كعبة سبيلا جزو مهدن مجوازن بچاله بهونو أكل لي سبيل مالت يعني قلب نروت تمشاچلو ገንዘብ ኑሮት يعني معناتنو መንገድን يعني መንገዱ ሰላም ከሆነ መሄዱ ግዴታ ነው ስለዚህ من استطاع የቻለ የሆነ አካል ኢለይሂ ወረዛ ወደ ከዓባ ሰቢለን ጉዞ መሄድን የቻለ የሆነ አካል ሲሄዱ ከዓባ መዘየር ግዴታ አድርጓል አላሁ ተባረከ ወተዓላ በሰዎች ላይ ማለት ነው ወመን አላቀጥሎ አካል ከፈረ የካዲ የሆነ አካል አይ ሐጅ አላረግም ብሎ የካዲ የሆነ አካል فإن الله سبحانه وتعالى قال غني የተብቃቃ ነው عن العالمين ከዓለም ሁሉ የተብቃቃ ነው እንኳን አይደለም አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ገንዘብ ኑሮት ሐጅ ማድረግ ያለበት ወጅቦበት ይያለ አይን ያልሄድም ገንዘብ ይላወጣ ነው እንዴ 60 ምናምን ሺህ ብር ወደ 100 ሺህ ብር ከፍዬ ልሄድ ነው ብሎ ወደ ኋላ የሚል ከሆነ አኒ አላህ ምን አለ ወመን ከፈረ የካዲ የሆነ አካል አለው ሐጅን በመቶ የሰውየው ከስልምና ሊወጣ ይችላል ወመን ከፈረ የካዲ የሆነ አካል ሐጅ አላረግም ያለ የሆነ አካል فإن الله غني የተብቃቃ ነው عن العالمين ከዓለም እንኳን አይደለም ከሱ ገንዘብ አይደለም ከዓለሙ የተብቃቃ ነው እኛ ሐጅ በማድረጋችን በል ማንኛውም ዒባዳ ስንሰግድ ስንጾም አላህ ይጠቀማል ማለት አይደለም እኛ ነን የምንጠቀመው ስለዚህ فإن الله እኮ غني የተብቃቃ ነው عن العالمين ከዓለሙ ሁሉ የተብቃቃ ነው እንኳን ከአንድ ሰው ማለት ነው ስለዚህ ከዓለሙ ሁሉ የተብቃቃ ስለሆነ ብንሰራ የምንጠቀመው እኛ ባንሰራ የምንጎዳው እኛ ማለት ነው الله تبارك وتعالى እንደሚናገረው ስለዚህ በዚህ አንቀጽ መሰረት يعني حج ማኒ ማለት ነው ቤቱላህ ነው ሄዶ መዘየር ዋጅብና ግዴታ በል የእስልምና አርካን ለመሆኑ ግልጽ ያለ ፍንትው ያለ ሆነ መረጃ ሆነ هذا والله اعلم نكتفي بهذا المقدار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك